Okay, good morning, students. In the last class, we have discussed extensively about colorimeter. So we'll just go for a small revision, and then today we shall see in detail the components and requirements for the colorimeter to work properly. Okay. So we have discussed that for the colorimeter, if we should use a colorimeter, the substance should be colored. Hence the name colorimeter. It detects the intensity of the color. The colorimeter detects the intensity of the color. Only colored solutions can be detected. Colorless solutions do not absorb light. And then these are the various parts of the colorimeter. Here the main things are the socket for the putting the cuvette, wavelength selector. See, this is the wheel I was talking about, the wavelength selector with different colors inside. And this is the digital output, and this is the zero control. Um, okay. So colorimeter works only in the visible range, that is 400 to 700 nanometers only, not in the UV or infrared region. Only visible range can be detected. And there is something called as a complementary color. Complementary colors are given in the table here. See, for yellow it is blue, for red it is blue green, for violet it is yellow green, for blue it is yellow, like that. So what is this complementary color? Suppose after doing an experiment, the solution which you are getting is blue in color, then you should focus yellow light on it, because blue light absorbs yellow light to a maximum extent. So you should always use a complementary color to get better results. If you put blue colored light on a blue colored solution, what will happen? The blue colored light will be all reflected. It will not be absorbed by the sample, and we won't get any proper readings. Okay. So this is what happens in a colorimeter. We put light on it through a monochromata, a single wavelength colored light, and some of the light will be absorbed and remaining light will be coming out, and this transmitted light can be detected, or the absorbed light can be detected. So the absorbance is directly proportional to the concentration and the path length of the cuvette. From a known concentration, we can calculate the unknown concentrations. So that is the major, part of colorimetry, where you can determine the concentration of unknown substance by taking the known concentration of a substance, and you have to draw a graph like this. After plotting the graph, you get a graph like this, and you can directly take the optical density of unknown concentration ఉన్న solution తీసుకొని optical density తీసేసుకొని you have to extrapolate the line from OD till the standard curve, and then drop it from there vertically, and wherever it touches on the x-axis, that is the concentration in the unknown sample. So these are the components of a colorimeter. First we have a light source, and then a lens, and then a monochromator, a wavelength selector, sample holder, that is the cuvette, then detector, and a display meter. So this is the diagram you should draw when it is asked in the exam. Okay, you'll get this for a essay question. So if you draw this simply and explain it, that's done. So light source in the introductory class also we have discussed that it is tungsten filament lamp. The light source which is used in the colorimeter is a tungsten filament lamp. And then the slit. See here, actually here in between the lens and the light source, there is a slit. It is adjustable, which allows only a beam of light to pass through it, and it prevents unwanted or stray light. See here. Now, finally, we want the solution. Okay, we want to focus only one wavelength
light with only one wavelength on the solution. So if any light is coming from here or from here and is falling on the sample, that would be called as a stray light, he says. We said that stray light could be from the outside source also, from inside the colorimeter also. If a slit is not there, the light will be focused in all directions, right? So even if you are focusing the yellow colored beam here, if a slit is not used, the light from here may fall here, it may get reflected from here and again fall on the solution. That may happen. Reflection like this and like this. Reflected light may enter the tube. So to avoid that, only a beam of light is made to pass through using a slit that is present in some other diagram which I have put. See here, this is the slit. Okay, this is the slit. Here it is blocked by some solid substance. Only some part of it is going out, right? Now after passing through the slit, then it is falling on the lens here. See, this is the lens system. So between the light source and the lens, there is a slit. Slit is nothing but a solid, and again it has a aperture in the middle from where the light is passing and falling on the lens. Then condensing lens. See, this is the condensing lens. Okay, so light is made to light is condensed. Light is condensed here. The parallel beams are condensed and they are focused onto the prism using the lens. And then filter. It is made up of glass. Filters are used for selecting light of narrow wavelength. See here. This is filter. I have already shown you. It is of different colors. So first, what is happening here, after the light is falling on the prism, it is getting split into so many colors, right? And then only yellow colored light is made to pass through it. And instead of using a prism, you can also use a filter. Filter or a prism, only one you can use for focusing a particular wavelength of light. Here, prism is there and the light is split. You know the light. It starts from red to violet. Okay. So you have to design in such a way the slit, wavelength selector slit. Okay, in such a way that only yellow light passes through it and the rest of the light is blocked. Okay. This is when you are using a prism, but if you are using a filter, see here, if you are using a filter, there is no need of using a prism. So when you focus light on this, ఇక్కడ బ్లూ కలర్ ఉంది కదా, ఈ బ్లూ కలర్ నుంచి లైట్ పాస్ అయ్యేలాగా మనము ఆ బ్లూ కలర్డ్ ఫిల్టర్ పైనకి వచ్చేటట్టు సెట్ చేసుకుంటే వీల్ని తిప్పి, when you focus light on this, what will happen? Blue colored filter absorbs all other colors except the blue color. Blue color will pass through it happily. Okay, all other colors are absorbed. Only blue colored light will come out. If you focus yellow color here, if filter మీద yellow color గాని మీరు పెడితే, same source of light will be tungsten filament. All the light will be absorbed except the yellow colored light. The yellow colored light will come out like this. So you can either use a filter or a prism for getting light of single wavelength. Okay. And then filters will absorb light of unwanted wavelength and allow only monochromatic light to pass through.
For example, a yellow filter absorbs all color except yellow light, which is allowed to pass through. Light transmitted through a yellow filter has a wavelength of 500 to 560 nanometers. Okay. So filter is always complementary in color to the solution. Example, yellow filter for blue colored solution. Here you can see happily. See here, this is a blue colored solution. Suppose we say it is copper sulfate. What is the light color we are focusing on it? Yellow color. So it is a complementary color. And then further about light source. Common source is tungsten filament. High powered tungsten halogen quartz iodine lamp can also be used. And then the factors of light source are range. Range means what is the range of the wavelength it is giving out. So tungsten filament lamp would give out from 300 nanometers to 700 nanometer wavelength photons. Okay, now? And then spectral distribution. Spectral distribution is same again. It is related to the wavelength again, spectral distribution. I'll explain in the next class what a spectral distribution is in detail. And then stability of the radiant energy. See, if the light is made up of good material, the tungsten filament is made up of good material, then there won't be any flickering. ఇప్పుడు క్యాండిల్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, కొంచెం గాలి వచ్చినప్పుడు కదిలినప్పుడు మనకి రూమ్లో లైట్ కూడా కొంచెం కదిలినట్టు అనిపిస్తుందా లేదా? అలాగే లైట్ వేసినప్పుడు కూడా దాన్ని మనం ఫ్లికరింగ్ అంటాం అనమాట. గాలి వచ్చినప్పుడు క్యాండిల్ లైట్ కదిలింది అనుకోండి, ఆ లైట్తో పాటు వచ్చే వెలుతురు కూడా కదులుతుంది. క్యాండిల్లో ఉన్న ఫైర్ కదిలితే వచ్చిన వెలుతురు కూడా కదులుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫ్లికరింగ్. సో ఇన్ లైట్ ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ యూ సీ దట్ ఇంకా లైఫ్ అయిపోయింది లైట్ది అనగా లాస్ట్కి ఫ్లికరింగ్ అనేది వస్తుంది. సో మీరు కొత్త బల్బ్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ఫ్లికరింగ్ వచ్చింది అంటే అది వేస్ట్. ఇట్ షుడ్ బి స్టేబుల్, ఇట్ షుడ్ గివ్ రేడియంట్ ఎనర్జీ. అండ్ టెంపరేచర్ కూడా ఎక్కువ జనరేట్ అవ్వకూడదు, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ హ్యావ్ వెరీ డెలికేట్ పార్ట్స్ విచ్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వెరీ సెన్సిటివ్ మెటీరియల్. ఇఫ్ హీట్ ఇస్ జనరేటెడ్ దోస్ మే బి డ్యామేజ్. సో టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువ అవ్వద్దు. మనం కూడా చూస్తుంటాం, ఫోన్ ఎక్కువ టైం వాడినామా అంటే మనము హీట్ అయిపోతుంది. ఎందుకు హీట్ అవుతుంది? బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పోజ్ టు రేడియేషన్స్ విచ్ వీఆర్ అనేబుల్ టు సీ, రైట్? అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఇమీడియట్గా అమ్మో ఫోన్ వేడెక్కిపోయింది పాడైపోతుందేమో అని భయానికి మనం పక్కన పెట్టేస్తాం కాసేపు, రైట్? సో టెంపరేచర్ ఇస్ నాట్ గుడ్ ఫర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఆల్వేస్. సో యూ షుడ్ టేక్ కేర్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ హీటెడ్ అప్ బియాండ్ a particular value. Okay, and then deuterium hydrogen lamp is used for UV rays which are having a wavelength of less than 350 nanometers, but here in colorimeter we are using only visible range. Okay, and black body radiators are used for infrared radiation. For source of infrared radiations we use black body radiators. Okay, it is also called as Nernst glower. Are you able to listen to me? One of you respond. Yes, ma'am. Yeah. And then here again, monochromator or wavelength selector. It could be a prism or a normal filter, as you can see here. And then look at the color of the solution. Remember that the color of the solution in the color is the color of light which is not absorbed. Color of the solution means blue. That means it is not absorbing blue. Use a different color of light that will be absorbed. For example, copper sulfate solution. For copper sulfate solution, use yellow LED. Yellow colored light can be used for copper sulfate solution. Okay, you will never forget this in your life. Since I have put it in a picture and I'm showing you a blue colored solution, a yellow colored light is focused on it. Okay, because it absorbs maximum of the yellow colored light. And then yellow filter. So what you have to do if the yellow color has to come from here, either you can use a prism and allow only yellow color to pass through, or you can set a yellow colored filter here. So when light is falling on the yellow colored filter, all other colored lights are absorbed except the yellow color which is given out of the
filter. And the range is 560 to 580 nanometers, yellow color. You can set in between this 560 to 580 nanometers. This is the range for yellow color, right? Monochromator. So again, monochromator, filter, prism, okay, grating, ivanni kuda synonyms. Wavelength selector, filter, monochromator, prism, grating, ivanni kuda synonyms are the same things. Monochromator and filters are used to split the light from the light source. And then simple filters are either colored glass. So what is this color made up of? What is this made up of? It is colored glass, that's all. It is made up of glass. గాజుతో తయారై ఉందన్నమాట అది. Simple filters are either colored glass or suitably dyed gelatin. Okay, glass గాని gelatin material తో గాని తయారు చేస్తారండి. Sandwiched in a glass, gelatin sandwiched in a glass. And then filter range is 400 to 680 nanometers, visible range for colorimeter. So the wavelength range which we are using in a colorimeter is 400 to 680 nanometers. And coming to lambda max. So the name itself is indicating here, lambda means wavelength, max means maximum. So what is the meaning of lambda max? It is a maximum absorbance by the solution at one particular wavelength. ఇక్కడ మనం yellow colored light ఎందుకు ఫోకస్ చేస్తున్నాము, రెడ్ కలర్డ్ లైట్ ఫోకస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, పర్పుల్ కలర్డ్ లైట్ ఫోకస్ చేస్తే ఏమవుతుంది. Okay, so here you see these are the different colored lights: 430 nanometers, 480 nanometers, 540 nanometers, 600 nanometers and 670 nanometers. Okay, so here yellow gani okay, apart from yellow, రెడ్ కలర్డ్ లైట్, బ్లూ కి ఆపోజిట్ రెడ్ అంటాం కదా మనం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నాం, వైట్ కి ఆపోజిట్ బ్లాక్, రెడ్ కి ఆపోజిట్ బ్లూ అని చెప్పేసి, రెడ్ కి ఆపోజిట్ బ్లూ. సో ఇఫ్ అ బ్లూ కలర్డ్ సొల్యూషన్ ఇస్ దేర్, not only yellow color, you can focus red color also on it. So what happens here, among all the wavelengths focused on it, అదే సేమ్ సొల్యూషన్ కి అబ్సార్బెన్స్ రెడ్ దగ్గర maximum ఉంది. So you can see here it is absorbing maximum at red color, but all the red color, most of the red color is if it is absorbed, then చిన్న చేంజెస్, కాన్సన్ట్రేషన్ కి చిన్న చిన్న చేంజెస్ ఉన్నప్పుడు 200 to 300 మైక్రోగ్రామ్స్, 400 మైక్రోగ్రామ్స్ ఉన్నప్పుడు కొంచెము వాల్యూస్ ఇక్కడ సేమ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, 0.8 ఇది ఒక పలానా కాన్సన్ట్రేషన్ అనుకుందాము. రెడ్ కలర్డ్ 670 నానోమీటర్స్ ఉన్న రెడ్ కలర్డ్ లైట్ మనం సొల్యూషన్ మీద వేసినప్పుడు 0.8 వచ్చేస్తుంది వాల్యూ. ఒక డిఫరెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఈ దగ్గర వాల్యూయే వచ్చే అవకాశం ఉంది మనకి. ఓకేనా? The same thing happens when you take color which is not absorbed at all. What will happen? ఇక్కడ maximum absorbance అనేది జరుగుతుంది మీకు రెడ్ కలర్డ్ ఉన్నప్పుడు. అదే మీరు బ్లూ కలర్ తీసుకున్నారనుకోండి, అసలు అబ్జార్బెన్స్ జరగదు, ఎందుకంటే లైట్ రిఫ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. అందుకే కొంచెం బిట్వీన్ కలర్ తీసుకోవాలి మనం, అటు రెడ్ కాకుండా ఇటు కంప్లీట్ గా బ్లూ కాకుండా ఇన్ బిట్వీన్ yellow కలర్ వి విల్ టేక్. అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే కలర్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు, అట్లనే మాక్సిమం అబ్జార్ప్షన్ జరిగిపోయి చిన్న చిన్న కాన్సన్ట్రేషన్స్ డిఫరెన్సెస్ కూడా ఐ మీన్ తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఒకవేళ yellow కలర్ లైట్ వేస్తే. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ది లాంబ్డా మ్యాక్స్. లాంబ్డా మ్యాక్స్ మీన్స్ ఒక సొల్యూషన్ మీరు తీసుకొని డిఫరెంట్ వేవ్ లెంగ్త్స్ కానీ వాటిపైన వేస్తే ఏ వేవ్ లెంగ్త్ ని మాక్సిమం అబ్జార్బ్ చేస్తుందో దాన్నే మనం లాంబ్డా మ్యాక్స్ అంటాం. సో హియర్ ద సేమ్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ 430 నానోమీటర్స్ దగ్గర పెట్టి రీడింగ్ తీసుకున్నాం, 0.1 వచ్చింది. 480 దగ్గర పెట్టి రీడింగ్ తీసుకున్నాం, 0.2 వచ్చింది. అదే సొల్యూషన్ ని 540 దగ్గర పెట్టి రీడింగ్ తీసుకున్నాం, 0.3 వచ్చింది. సేమ్ సొల్యూషన్ విల్ బి పుట్ అగైన్ అట్ 600 నానోమీటర్స్ అండ్ 0.5 విల్ బి ద రీడింగ్.
And same solution 670 nanometers దగ్గర it will show 0.8. So among all the values, which is the maximum? 0.8. So what is the color it is absorbing maximum? It is red color. What is the wavelength? 670 nanometers. So lambda max means it is the maximum absorbance by the solution at one particular wavelength. ఓకే. సో ఇక్కడైతే కలరిమీటర్లో మనము 430 నుంచి 480 నానోమీటర్స్కి పెట్టాలి అంటే ఫిల్టర్ ఆ పైన ఉన్న వీల్ ఏదైతే ఉందో అది తిప్పుతూ ఉంటాం మనం. ఓకేనా? అండ్ వీ కెన్ టేక్ వాల్యూస్ ఓన్లీ అరౌండ్ 6 or 7 వాల్యూస్, 430, 480, 540, 600 అండ్ 670. ఆ కలరిమీటర్లో ఒక మ్యాక్సిమం 7 ఫిల్టర్స్ ఏమో ఇస్తాడు వాడు, అంతే. ఆ నానోమీటర్స్ దగ్గర, ఆ వేవ్ లెంగ్స్ దగ్గర మాత్రమే మనం అబ్జార్బెన్స్ తీసుకోగలుగుతాం. కానీ స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్లో a range will be there, 200 nanometers to 1000 nanometers. అంటే మీరు ఆటోమేటిక్గా స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్లో ఏమవుతుందంటే మీరు చేంజ్ చేసే అవసరం లేదు ఫిల్టర్. ఓకే, మెషిన్ లోపలే 200 నానోమీటర్స్ దగ్గర అబ్జార్బెన్స్ ఎంతో చూసుకుంటుంది, 201 నానోమీటర్స్ దగ్గర అబ్జార్బెన్స్ ఎంతో చూసుకుంటుంది, 202 నానోమీటర్స్ దగ్గర అబ్జార్బెన్స్ ఎంతో చూసుకుంటుంది వాల్యూ. సో స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్లో అంత కథ ఉంటుందన్నమాట. మనం ప్రతి నానోమీటర్ దగ్గర వాల్యూస్ అనేది అది చూసుకొని లాస్ట్కి మనకి గ్రాఫ్ విధంగా ఇస్తుంది. అది స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్ చదివేటప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా మీకు అర్థమవుతుంది, చెప్తాను నేను. So complementary filters for colored solutions. Filters are used to select the wavelength of light which solution absorbs the most. The selected filters has the complementary color to that of color of solution with known concentration. సో శాంపుల్ హోల్డర్ మీరు ల్యాబ్లో చూసే ఉంటారు. స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్లో ఒక స్క్వేర్ షేప్లో ఉన్న శాంపుల్ హోల్డర్ చూసారు మీరు, యూస్ కూడా చేశారు. అదే మన ల్యాబ్లో అయితే ఏం షేప్ ఉంది శాంపుల్ హోల్డర్? రౌండ్ ఉంది. ఎస్, పొడవుగా ఉంది కానీ ఇలా స్క్వేర్ షేప్లో లేదు, మనకి రౌండ్ షేప్లో ఉంది. సో వాట్ ఈస్ దిస్ క్యూబెట్ మేడప్ ఆఫ్? ఇట్ క్యాన్ బి మేడప్ ఆఫ్ ఎ స్పెషల్ గ్లాస్, సింప్లీ గాజు, ఓకే, ఆర్ ప్లాస్టిక్ ఆర్ క్వార్ట్జ్ మెటీరియల్. ఈ క్వార్ట్జ్ మెటీరియల్ వచ్చేసి యూవీ రేంజ్లో యూజ్ చేసే అవసరం వస్తుంది మనకి, యూవీ రేంజ్లో యూజ్ చేసే అవసరం వస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు 200 నానోమీటర్స్ దగ్గర అరౌండ్ 200 to 400 నానోమీటర్స్ అంటే యూవీ రేంజ్. ఆ రేంజ్లో మీరు ప్లాస్టిక్ కానీ గ్లాస్ కానీ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? గ్లాస్ ఆర్ ప్లాస్టిక్ ఇట్ సెల్ఫ్ విల్ అబ్జార్బ్ ది యూవీ లైట్. సో వాట్ విల్ గో ఇన్సైడ్ ద సొల్యూషన్? నథింగ్. దట్స్ వై కొంచెం వెళ్తుంది, బట్ నాట్ మచ్. So if you use quartz material, it will allow the UV light to pass through it. Okay, so when it is colorimeter, you can just use a plastic or a glass cuvette. So optical glass for visible wavelength is made up of quartz or fused silica for UV. And then it may be square shaped, rectangular shaped or round shaped. Rectangular మనం చూడలేదు, స్క్వేర్ ఇంకా రౌండ్ చూసాం ల్యాబ్లో. ఓకేనా, విత్ ఫిక్స్డ్ డయామీటర్ ఆఫ్ 1 centimeter. సో ఎక్స్టింక్షన్ కోఎఫిషియంట్లో మనము లేదా బీర్ లాంబర్ట్ లాలో పాత్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద క్యూవెట్ అని చెప్పేసి అనుకున్నాం కదా, అది 1 centimeter, యూజువలీ 1 centimeter ఉంటుంది. అండ్ దెన్ the colored solution in the cuvette absorbs part of light and remaining light is allowed to fall on the detector. ఓకే, ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా లైట్ బీమ్ రెడ్ కలర్ది, ఇలా వెళ్ళి కొంచెం బయటకు వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్. ఆ ట్రాన్స్మిటెడ్ లైట్ని డిటెక్టర్ అనేది డిటెక్ట్ చేస్తుంది. చూద్దాం ముందు ముందు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, a solution of red color reflects red color and absorbs the complementary color green. సో రెడ్కి కాంప్లిమెంటరీ కలర్ గ్రీన్ అంట. నేను ఇందాక బ్లూ అని చెప్పాను. సో రెడ్కి కాంప్లిమెంటరీ కలర్ ఇస్ గ్రీన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఫర్ యాక్యురేట్ అండ్ ప్రిసైజ్ రీడింగ్, క్యూబెట్ మస్ట్ బి ట్రాన్స్పరెంట్. ఆ క్యూబెట్ మీద స్క్రాచెస్ అవన్నీ లేకుండా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటే మనకి నీట్గా వస్తాయి వాల్యూస్. లేదు వీటిని వాష్ చేసిన తర్వాత ఏదో మెటీరియల్ విచ్ ప్రొడ్యూసెస్ స్క్రాచ్, అలాంటి మెటీరియల్ తీసుకొని మీరు దాన్ని తోమేస్తే స్క్రాచెస్ వచ్చేస్తాయి. ఆ స్క్రాచెస్ రావడం వల్ల ఏమవుతుంది? light won't be passing inside properly. It may get scattered or may get reflected due to the scratch on the cuvette. Okay.
It should be devoid of any scratches and should be no bubble adhering to the inner surface of the cuvette. Bubble unte emautundi? Already we have discussed, like in the raindrops, the light gets reflected and all. So the bubble also may interfere with the passage of light. The light ray may get reflected inside the bubble, or it may get scattered, something like that may happen. So bubbles ఉండకుండా చూసుకోవాలి మనం క్యూవెట్ లో రీడింగ్ తీసుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా. And then detector. Now what is a detector? Now whatever transmitted light is coming out, it is a light signal. It can be called as a light. It is a wavelength. It is a signal. Okay, if it is wavelength and it is moving, that means it is a signal. So the signal will fall on the detector. Okay, the detector is called as a photo cell. It is a photosensitive cell. Photo means light, sensitive ante light ni detect chesi light padina ventane oka change anedi చూపిస్తుంది. దాన్ని మనం photosensitive cell అంటాం, డిటెక్టర్. ఓకేనా? సో ఎక్కువ లైట్ వస్తే ఎక్కువ చేంజ్ కనిపిస్తుంది మనకి, తక్కువ లైట్ వస్తే తక్కువ చేంజ్ కనిపిస్తుంది. సో that is what a detector does. Okay, the colorimeter produces an output voltage which varies in linear way with transmittance. Linear way means voltage అనేది ఈ లైట్ సిగ్నల్ ని మనము కరెంట్ సిగ్నల్ గా మార్చుకుంటాం. ఓకేనా? అండ్ దెన్ in the detector, the light signal is converted into electrical signal, and that electrical signal, that is the voltage, varies linearly with transmittance. Means if transmittance is more, the voltage is more, output voltage. If transmittance is less, output voltage is less. See here. So detectors are photosensitive elements which convert light energy into electrical energy. The electric signal generated is directly proportional to the intensity of light falling on the detector. More is the intensity of light, more is the signal generated. The electric signal generated in the photo cell deflects a galvanometer needle. A needle మీరు చూసే ఉంటారు కొన్ని పాతకాలపు స్టెబిలైజర్సే కానీ ఇన్ సమ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఇట్ ఇస్ స్టిల్ యూజ్డ్ అనమాట. ఆటోక్లేవ్ లో కూడా అది గ్యాల్వనోమీటర్ కాదు, కానీ ఆటోక్లేవ్ లో కూడా మీరు ఆ నీడిల్ అనేది చూస్తారు కదా, ప్రెషర్ ఎక్కువైనప్పుడు నీడిల్ జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం 15 pounds వరకు ఇంక్రీజ్ అయ్యే వరకు ఆగుతాం. సేమ్ అలాగే గ్యాల్వనోమీటర్ లో కూడా ఒక నీడిల్ అనేది ఉంటుంది. ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ డిటెక్ట్ చేసినప్పుడు గ్యాల్వనోమీటర్ నీడిల్ అనేది ఎక్కువ మూవ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? విచ్ డిస్ప్లేస్ ద పర్సెంట్ ట్రాన్స్మిషన్ అండ్ ఆప్టికల్ డెన్సిటీ. ట్రాన్స్మిషన్ ఇంకా ఆప్టికల్ డెన్సిటీ రెండు ఇచ్చే కెపాసిటీ కూడా ఈ డిటెక్టర్ కి ఉంటుంది. ద మీటర్ రీడింగ్ ఇస్ ప్రపోర్షనల్ టు ద లైట్ ఇంటెన్సిటీ. సో అబ్జార్బెన్స్ స్కేల్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ 0 to 2. 0 నుంచి 2 వరకు అబ్జార్బెన్స్ ఉండవచ్చు. ఓకే, జీరో ట్రాన్స్మిషన్, జీరో అబ్జార్బెన్స్ మీన్స్ 100% transmission. Okay, zero absorbance means all the light is getting transmitted, 100% transmission. So it ranges from, transmittance ranges from 0 to 100%. Then while percent transmission scale ranges from 0 to 100, infinite absorbance is equal to 0. Transmission 100 ఉన్నప్పుడు, ట్రాన్స్మిషన్ 0 ఉన్నప్పుడు అబ్జార్బెన్స్ ఏమంటాం మనము? ఇన్ఫైనైట్ అబ్జార్బెన్స్ అనాలి. ఓకేనా? You cannot say 100% absorbance, you should say infinite absorbance. Since the term infinite is coming here, it is log scale lo తీసుకోవాలి. Absorption is opposite of transmission. We have already discussed that. So these are the parts of a colorimeter. So this wheel is the wavelength selector. I have told you that filter with different colored glasses, round glasses అనేది ఇదే అన్నమాట. ఇది తిప్పినప్పుడు ఆ కలర్డ్ గ్లాస్, సపోజ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ అ బ్లూ కలర్డ్ yellow కలర్డ్ లైట్, ఈ పైన మీరు చూసుకోవాలి. థర్డ్ ఫిల్టర్ వచ్చేసి అరౌండ్ 540 నానోమీటర్స్ అనుకోండి, మనకి yellow కలర్ ఆ రేంజ్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ థర్డ్ ఫిల్టర్ పెట్టుకోవాలి మనం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ yellow కలర్డ్ గ్లాస్ ఏదైతే రౌండ్గా ఉందో అది పైనకి వస్తుంది అనమాట లోపల. అక్కడ నుంచి లైట్ పాస్ అయ్యి క్యూబెట్ మీద పడుతుంది. శాంపుల్ కంపార్ట్మెంట్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ది శాంపుల్ కంపార్ట్మెంట్ వేర్ క్యూబెట్ ఇస్ పుట్. And then readout, this is the signal which can be read on the screen, and this is the zero control. Qubit manaki lenappudu
ఆల్ ద 100% లైట్ కూడా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది అని సెట్ చేసుకోవాలి మనం ఇది, రైట్. అండ్ దెన్ క్రైటీరియా ఫర్ సాటిస్ఫాక్టరీ colorimetric estimations. సో స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కలర్ మీరు చూసే ఉంటారు, ప్రాక్టికల్స్ మనకి 3 అవర్సే ఉంటాయి. మీరు ఆ 3 అవర్స్లో సొల్యూషన్స్ ప్రిపేర్ చేసి మీరు సొల్యూషన్స్, ఇక్షిత డోంట్ మేక్ నాయిస్. సో స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కలర్ మే ఫేడ్. ఓకే, ఆ 3 అవర్స్లో మనం సొల్యూషన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఇంక్యుబేషన్కి పెట్టాలి. ఇంక్యుబేషన్ పెట్టి దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ రీడింగ్స్ అండ్ యూ పీపుల్ డూ ఇన్ సో మెనీ బ్యాచెస్, అట్లీస్ట్ 4 బ్యాచెస్ చేస్తారు. ఒక బ్యాచ్ రీడింగ్ చేసుకునేసరికి ఇంకో బ్యాచ్ రెడీ అవుతుంది. అప్పటికి ఇంకా మీకు ప్రాక్టికల్స్ టైం కూడా అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఎప్పుడు టైం ఉంటే అప్పుడు వస్తారు, లంచ్ టైంలో కానీ లేదా ఫ్రీ అవర్లో. అప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఆ రీడింగ్స్ అనేవి చేంజ్ అయిపోతాయి. ఒక్కోసారి ఎక్కువ ఒక పలానా టైం అని ఇంక్యుబేషన్ ఇస్తారు. ఆ టైం అనేది ఎందుకు ఇస్తారు? ఒక 30 minutes ఇంక్యుబేట్ చేసి రీడింగ్స్ తీసుకోండి ఇమ్మీడియట్గా అంటే మనం ఏం చేస్తాము, తీరిగ్గా టైం సరిపోలేదని చెప్పేసి ఎప్పుడో తర్వాత సాయంత్రం మధ్యాహ్నం వచ్చి రీడింగ్స్ తీసుకుంటాం. అలా తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే రీడింగ్స్ అనేవి ప్రాపర్గా రావు. ఎందుకు రావు అంటే ఆల్రెడీ ఒక కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అయిపోయి ఉంది. క్యూబెట్లో వేసాం మనము. కలర్డ్ సొల్యూషన్ ఎందుకు వచ్చింది? ఒక డిఎన్ఏలో రియేజెంట్స్ వేసినప్పుడు ఒక కాంప్లెక్స్ అనేది ఫామ్ అయింది, అది కలర్ వచ్చేసింది. ఆ కలర్ని మనం డిటెక్ట్ చేయాలి విదిన్ హాఫ్ అన్ అవర్. ఆ హాఫ్ అన్ అవర్ దాటింది అని అంటే ఆక్సిడేషన్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ లేదా డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ ఓకే టేక్స్ ప్లేస్. ఆ ఫోటోకెమికల్ డికాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద కాంప్లెక్స్ టేక్స్ ప్లేస్. దానివల్ల రీడింగ్స్ అనేవి ప్రాపర్గా రాదు. ఓకే, సో స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద కలర్ షుడ్ బి దేర్ ఫర్ టేకింగ్ ద రీడింగ్స్. దెన్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ ద కలర్. ద కలర్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ షుడ్ బి ఇంటెన్స్. లైట్ కలర్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, అన్ని ఒకదానికి ఎక్కువ డిఫరెన్సే లేదు, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి వేస్ట్. ఇంటెన్సిటీ షుడ్ బి ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ లీస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ లేదా హైయెస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజీగా మేకౌట్ చేయాలి. మనం ట్యూబ్స్ ఇస్తే చాలు, ఆ ట్యూబ్స్ని బట్టి మీరు ఇది లీస్ట్ కాన్సన్ట్రేషన్, ఇది నెక్స్ట్, ఇది నెక్స్ట్, ఇది నెక్స్ట్ అని చెప్పి పెట్టే విధంగా ఇంటెన్సిటీ అనేది రావాలి మనకి. దెన్ క్లారిటీ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్. క్లారిటీ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ అంటే మీరు రియేజెంట్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత దాంట్లో సస్పెన్షన్స్ కానీ ప్రెసిపిటేషన్స్ కానీ ఉండకూడదు. అలా ఉంటే లైట్ క్యాన్ బి స్కాటర్డ్. ఓకే, and then reproducibility means if you are doing the experiment today and if you are doing the experiment tomorrow and again doing the same experiment day after tomorrow, the results should be same. That is the reproducibility. Now reproducibility మీకు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే అన్ని కాన్స్టెంట్గా పెట్టాలి. ఇవాళ ఒక పర్సన్ చేస్తున్నారు అంటే రేపు కూడా ఆ పర్సనే చేయాలి. ఇవాళ టెస్ట్ ట్యూబ్లో మీరు ఫస్ట్ శాంపుల్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు డిఎన్ఏ సొల్యూషన్, ఆ తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేశారు అనుకుంటే అదే విధంగా యాడ్ చేయాలి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఫస్ట్ వాటర్ వేసి తర్వాత డిఎన్ఏ వేయడము అలాంటి పనులు చేయకూడదు. ఒక సీక్వెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్టర్స్ మనం కాన్స్టెంట్ ఉండేలాగా చూసుకుంటే reproducibility of the experiment will be there. We can see that. Then specificity, the color should be specific. మీరు డిఎన్ఏకి సంబంధించి ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు, ఇవాళ మీకు ఒక బ్లూ కలర్ అనేది డెవలప్ అయ్యింది డిఎన్ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు మీరు ఎస్టిమేషన్కి. ఇవాళ బ్లూ కలర్ వస్తే రేపు కూడా బ్లూ కలర్ రావాలి, అంతేగాని రెడ్ కలర్ గ్రీన్ కలర్ రాకూడదు. ఓకేనా? కలర్ ప్రొడ్యూస్ షుడ్ బి స్పెసిఫిక్ ఫర్ ద డిజైర్డ్ కాన్స్టిట్యూయెంట్. If the constituents interfere with the color reaction, they may be removed or prevented from functioning through appropriate treatment like use of other coloring agent altering the oxidation state. So ikkada meeku DNA lo color anedi etla vastundi meeku estimation of DNA by DPS method na DPA na what is that you are using? One of you answer. DPA. Diphenyl, I mean yes. Yes ma'am. సో డిఎన్ఏ సబ్స్టెన్స్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు మనకు కలర్ వస్తుంది, మనం హ్యాపీగా చూసేసుకుంటున్నాం కలర్. లేదు డిపిఏ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ గివింగ్ కలర్ అనుకోండి, వెన్ నాట్ డిఎన్ఏతో రియాక్ట్ అవ్వకముందే
డిపిఏ ఒకవేళ కలర్ ఇస్తుంది అంటే ఏం చేస్తాం మనము, ఇట్ విల్ నాట్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్. సపోజ్ కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ తీసుకోండి, ఇట్ ఈస్ బ్లూ ఇన్ కలర్, దెన్ మీకు డిఎన్ఏ ఎస్టిమేషన్లో కూడా బ్లూ కలరే వస్తుంది ఫైనల్గా. కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్ యూజ్ చేయొచ్చా మనము? చేయకూడదు, బికాస్ కాపర్ సల్ఫేట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ గివింగ్ బ్లూ కలర్. మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ డిఎన్ఏ వల్ల రావాలి కలర్, కాబట్టి we should avoid the chemicals which are giving color on their own. Okay, and then validity of Beer's law. Beer's law అనేది ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. The intensity of color should be proportional to concentration. Concentration increase అయినా కొద్ది intensity increase అవ్వాలి. చెప్పాను కదా ఇందాక, చూసిన వెంటనే మీరు చెప్పగలగాలి yes this is the increasing concentration లో మీరు పెట్టగలగాలి ఆ ట్యూబ్స్ ని. Then we can say that yes it is following Beer's law. As the concentration is increasing, color is also increasing. Then you can go for the absorbance versus concentration graph and find out the unknown concentration. So coming to applications, so where are they used? Mostly hospitals లో. మనకి ఏమైనా జ్వరం వచ్చినప్పుడు శాంపిల్స్ ఇచ్చేసి వస్తాం మనం, బ్లడ్ శాంపులే కానీ అట్లాంటి శాంపిల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు అక్కడ ల్యాబొరేటరీ టెక్నీషియన్స్, రేపు రండి లేదా ఎల్లుండి రండి, సాయంత్రం రండి అని చెప్తారు. ఆ లోపల వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఏం మీరు డిఎన్ఏ ఎస్టిమేషన్స్ ఎలా చేస్తున్నారో వాళ్ళు కూడా అలా కెమికల్స్ యాడ్ చేసి కలర్ ప్రొడ్యూస్ అయిన తర్వాత రీడింగ్స్ తీసుకొని ఆ రీడింగ్స్ని మీకు రిపోర్ట్ ఇస్తారనమాట. లైక్ దిస్ వీ కెన్ ఎస్టిమేట్ హిమోగ్లోబిన్ ఇన్ ద బ్లడ్ యూరియా, ప్లాస్మా, serum proteins, cholesterol, inorganic phosphate, creatinine, glucose in the cerebrospinal fluid, urine testing, saliva, turbidity, urine the turbidity test కూడా వస్తుంది ఒక్కోసారి, ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు యూరిన్ శాంపుల్ అడుగుతారు కదా, టర్బిడిటీ కూడా ఇస్తారు వాళ్ళు, మీ రిపోర్ట్స్ తీసి చూడండి తెలుస్తాయి, ఎప్పుడైనా ఇచ్చి ఉంటుంది. దాని సలైవా. ఓకే, దిస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ క్యాన్ బి ఎస్టిమేటెడ్. ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో కూడా యూస్ చేస్తారు. అండ్ దెన్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆఫ్ పెయింట్స్ అండ్ టెక్స్టైల్స్. పెయింట్స్ అండ్ టెక్స్టైల్స్లో ఎలా అంటే, మనం ఇంటికి రంగు వేయించుకోవాలంటే ఎంత హోంవర్క్ చేస్తాం, కలర్స్ అన్నీ వెతికేస్తాం నెట్లో కానీ లేదా షాప్కి వెళ్ళి కానీ ఏమేమి కలర్స్ ఉన్నాయో చూస్తాము, ఒక పర్టికులర్ షేడ్ మాత్రమే మనము సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇంటికి పెయింటింగ్స్ వేయించడానికి. అది మనకి కంటిన్యూ అవ్వాలి. ఇవాళ కొన్నారు కొంచెం మీరు కలర్, ఓకే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు అదే కలర్ దొరకలేదు అనుకోండి, మీరు డిసప్పాయింట్ అవుతారా లేదా? వేరే కలర్ తెచ్చి వేస్తే ఆ షో అనేది కూడా పోతుంది. సో పెయింటింగ్స్ వాళ్ళు కూడా మెయింటైన్ అనేది చెయ్యాలి. ఒక కలర్, ఒక కోడ్ ఇచ్చిండు కలర్కి 300 అంటే బ్లూ కలర్ ఒక పర్టికులర్ షేడ్, మీరు నెక్స్ట్ టైం షాప్కి వెళ్ళినప్పుడు అదే షేడ్ రావాలి 300 బ్లూ కలర్ అని చెప్పి, మళ్ళీ వెతుక్కునే అవసరం లేకుండా ఈ షేడ్ ఆ షేడ్ అని చెప్పి. సో ఇన్ పెయింటింగ్స్, ఇన్ టెక్స్టైల్స్ ఆల్సో we wear colored sarees, dresses, okay, so there also it is used anamata. And then they're used to test water quality and like by screening chemicals like chlorine, fluoride, cyanide, dissolved oxygen, iron, molybdenum, zinc, hydrogen. ఇవన్నీ కూడా కలర్లెస్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ ఇవన్నీ కలర్ఫుల్ ఉంటాయి ఏంటి, కలర్లెస్ ఉంటాయి, కానీ మనం రియాక్షన్ చేసిన తర్వాత వీటికి రియేజెంట్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత కలర్ వస్తుంది, అప్పుడు మనం కలరిమీటర్లో పెట్టి రీడింగ్స్ తీసుకుంటాం. And then not only that, concentration of plant nutrients such as phosphorus, nitrate and ammonium. I don't know whether you have done this in botany. So ఇవి కూడా రియేజెంట్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత కలర్ వస్తుంది, కలర్ని బట్టి ఆ ప్లాంట్లో న్యూట్రియంట్స్ ఎంత ఉన్నది అన్నది మనం డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ప్లాంట్స్, ఇన్ సాయిల్ ఆల్సో. ఒక సాయిల్లో ఏమేమి న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి ఆ పలానా సాయిల్లో ఏం పండిస్తే మనకి ఎక్కువ ఈల్డ్ వస్తుంది, ఆ సర్వీసెస్ కూడా ఈ మధ్య చేస్తున్నాం సాయిల్ టెస్టింగ్లో. సో వాట్ ఈస్ డన్ ఇన్ సాయిల్ టెస్టింగ్, విల్ సీ వాట్ ఆర్ ద న్యూట్రియంట్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద సాయిల్. ఆ న్యూట్రియంట్స్ ఉంటే ఏ చెట్లు పెరుగుతాయి, ఏ చెట్లు పెంచుకుంటే మనకి ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ వస్తాయి, ఎక్కువ ఈల్డ్ వస్తుంది అనేది చూసుకొని మనము వేసుకోవాలన్నమాట. అండ్ టు ఐడెంటిఫై సబ్స్టాండర్డ్ అండ్ కౌంటర్ఫీట్ డ్రగ్స్. డ్రగ్స్ అంటే ఇప్పుడు ట్యాబ్లెట్స్ ఉంటాయి, ట్యాబ్లెట్స్లో ఒక పర్టికులర్ కాన్సన్ట్రేషన్, పారాసిటమాల్ ఉంది, పారాసిటమాల్ వేసుకొని ఉంటారు ఆల్మోస్ట్ ఏదన్నా హెడేక్ కానీ బాడీ పెయిన్స్ వచ్చినప్పుడు. ఇప్పుడు ఆ ట్యాబ్లెట్ అంతా పారాసిటమాలే ఉంటుందా? ఉండదు, దాంట్లో మోస్ట్లీ కాల్షియమే కానీ లేదా వైట్ కలర్డ్ సబ్స్టెన్స్
వేరేది ఏదైనా స్టెబిలైజింగ్ ఏజెంట్స్ అలాంటివి యూస్ చేస్తారనమాట, అపార్ట్ ఫ్రమ్ పారాసిటమాల్. సో ఈ పారాసిటమాల్ తక్కువ అయిపోయి వేరే సబ్స్టెన్సెస్ ఎక్కువ చేస్తారు కొంతమంది, ఓకేనా. సో అలాంటి సబ్ స్టాండర్డ్ డ్రగ్స్ని కూడా మనము కనిపెట్టొచ్చు అనమాట, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ పర్టికులర్ డ్రగ్ ఉన్నది అన్నట్టు. అండ్ దెన్ ఇన్ ఆ ప్రాక్టికల్స్ డిఎన్ఏ ఎస్టిమేషన్ చేసినాం మనం, ఆర్ఎన్ఏ ఎస్టిమేషన్, ప్రోటీన్ ఎస్టిమేషన్, ఓకే, కార్బోహైడ్రేట్ ఎస్టిమేషన్, ఇవన్నీ కూడా colorimetrically we have done in educational institutions. ఇలా ఉంటుంది application, right? And advantages of colorimeter are it is inexpensive, తక్కువ రేట్, okay, and very well applicable for quantitative analysis of colored compounds. కలర్డ్ కాంపౌండ్ ఉంటే చాలు, మనం హ్యాపీగా కలరిమీటర్ యూస్ చేసి ఎంత ఉంది అని చెప్పేసేయచ్చు, వేరే కాంప్లికేటెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్కి వెళ్ళే అవసరం లేదు. ఈజీలీ క్యారియబుల్, కలరిమీటర్ చూసారు కదా మీరు ఎంత ఉందో, ఈజీగా ఒక చేయితో లేపి హ్యాపీగా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు, ఎక్స్పెరిమెంట్ అయిపోయిన వెంటనే అల్మేరాలో పెట్టేస్తున్నారు. అదే స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్ అలా చేయగలుగుతారా మీరు? నో, ఇట్ ఈస్ బిగ్. ఒక 2-3 స్టూడెంట్స్ పట్టుకుంటే అప్పుడు లేస్తుంది అది, దానికి ఒక సిస్టమ్ అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది అండ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. సో డిసడ్వాంటేజ్ ఇస్ ఇట్ కెనాట్ బి యూస్డ్ ఫర్ కలర్లెస్ కంపౌండ్స్. కలర్ ఉంటేనే మనం యూస్ చేయొచ్చు. ఇట్ డస్ నాట్ వర్క్ ఫర్ యూవీ అండ్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రీజన్స్. And we cannot set specific wavelength as we have to set a range as a parameter. మీకు ఓన్లీ ఖచ్చితంగా ఎల్లో కలర్ మీకు చెప్పాను కదా ఒక రేంజ్, అది ఆ రేంజ్ మాత్రమే మనం సెట్ చేయగలుగుతాం, అంతనే కానీ ఒక పర్టిక్యులర్ వేవ్ లెంగ్త్ ఓన్లీ 400 నానోమీటర్స్ అనేది మనము సెట్ చేయలేము. ఎల్లో కలర్డ్ లైట్ ఫిల్టర్లో నుంచి వెళ్తుంది అంటే ఒక రేంజ్ వెళ్తుంది, ఒక స్పెసిఫిక్ రేంజ్. అండ్ దెన్ సిమిలర్ కలర్స్ ఫ్రమ్ ఇంటర్ఫియరింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ఎర్రర్స్ ఇన్ రిజల్ట్స్. సో ఇంటర్ఫియరింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ మీకు చెప్పాను కదా, డిఎన్ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు ఆ కలర్ మనకి సింపుల్గా డిఎన్ఏ వల్లనే రావాలి, ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ డిఎన్ఏ అండ్ డిపిఏ వల్ల రావాలి, అంతనే కానీ ఓన్లీ డిపిఏ షుడ్ నాట్ గివ్ రైస్ టు కలర్. సో ఇంటర్ఫియరింగ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఒకవేళ కలర్ ఇస్తే అప్పుడు ఎర్రనస్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి మనకి. సో రేంజెస్ ఆఫ్ అబ్జార్బెన్స్ అండ్ ట్రాన్స్మిటెన్స్, మనకి బ్యూటిఫుల్ రీడింగ్స్ అసలు వచ్చినాయి అని అంటే ఈ రేంజ్లో ఉంటేనే మనం కరెక్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ట్రాన్స్మిటెన్స్ 0.28 to 0.9 లోపలే రావాలి, 0.2 కంటే తక్కువ, 0.9 కంటే ఎక్కువ ట్రాన్స్మిటెన్స్ వస్తే మన ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రాపర్గా లేదు లేదా ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్రాపర్గా లేదు అని అర్థం. అబ్జార్బెన్స్ కూడా 0.05 to 0.55 అంట, వీటికంటే ఎక్కువ వస్తే యాక్చువల్లీ ఇది 1 వరకు రావచ్చు, నో ప్రాబ్లం, బట్ పర్ఫెక్ట్గా రావాలి అంటే 0.05 to 0.55. So that is it. Thank you. I hope you understood what all I had told you. Were you able to listen to the whole class? Yes, ma'am. Yes.